ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഗോസസ് ലോ, del dot E is equal to rho by epsilon 0, means divergence of electric field is rho by epsilon 0. or നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the rho, the charge density produces a diverging electric field. Similarly, there is no name for the Gauss's law in magnetostatics, that is del dot B is equal to 0. ജനറലി നമ്മൾ അതിനെ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ നെയിം. നമ്മൾ അനലോഗസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഡെൽ ഡോട്ട് ബി is equal to 0, which means there is no such a charge to produce the diverging magnetic field like the diverging electric field. So diverging magnetic field എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഡൈവേർജിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളെ പോലെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പോളുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ലോ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് നോ മോണോപോൾ, മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ്. Magnetic monopole does not exist. And the third one, the Faraday's law, del cross E is equal to minus dou B by dou T, means magnetic field varying with current, varying with time, produces a curly electric field. Okay. So, or changing magnetic field produces a curly electric field, that is the Faraday's law. And the fourth one, the Ampere's law, del cross B is equal to mu 0 J, means current density produces a curly magnetic field, or current produces a curly magnetic field, that is the Ampere's law. സോ ഇതായിരുന്നു മാക്സ്വെല്ലിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 4 ലോസ്. ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാക്സ്വെല്ലിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന, മീൻസ് 1880s മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 4 ലോസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ 4 ലോസ് ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് മീൻസ് സം നാച്ചുറൽ റൂൾസ് ആണ്, നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റിയാലിറ്റിയാണ്. സോ അത് നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ നോക്കൂ, ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ റിസൾട്ട്, ഡെൽ ക്രോസ് ഇയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേളി ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ, കേളി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് that should be 0, or in general for any vector divergence of a curl should be 0. That is a mathematical reality, mathematical identity. Okay, so del dot del cross E should be 0. So here in this equation LHS is 0. So by this Faraday's law, taking the divergence, this becomes del dot del cross E. So the LHS is 0. LHS should be 0. So the RHS, that is del dot, what is del cross E, that is minus dou B by dou T. So taking this del to inside the bracket, that is minus dou by dou T of del dot B. Okay, so what is del dot B? Del dot B is 0, so the RHS is also 0. So the LHS is 0 and RHS is 0, so there is no inconsistency or there is no difficulty in the equation. So the equation is okay, the equation is correct. But if we apply the same mathematical identity to the Ampere's law, you can see del dot del cross B means divergence of curl of the magnetic field. What is curl of magnetic field? Del cross B is equal to mu 0 J by Ampere's law. By mathematically the LHS should be 0, must be 0, but RHS you can see that this is mu 0 del dot J. What is del dot J? Del dot J need not be 0, since this del dot J is equal to minus dou rho by dou T.
What is dou rho by dou t? Change in charge density with respect to time. If there is some change in charge density with respect to time, that is in electrodynamic case, this will not be zero. So this need not be zero. If the charge density is constant, if charge is not varying, this will be zero. That is in electrostatic case only del dot J will be zero. In electrodynamic case, del dot J need not be zero. So this RHS cannot be zero in general. Cannot be zero in general. So that means mathematically the LHS should be zero. That is, the RHS also should be zero. But by Ampere's law, by substituting this Ampere's law, this RHS need not be zero. Means there is some correction in Ampere's law. There is some mistake in Ampere's law. So we have to correct that mistake. So this is the inconsistency of Ampere's law. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാക്സ്വെൽ ആംപിയേഴ്സ് ലോയുടെ ഈ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി റിമൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈസ് സീറോ ഓൾവേസ് ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കലി, ബട്ട് ഇൻ ആർ എച്ച് എസ് ദിസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈസ് നോട്ട് സീറോ. സോ what is del dot j? Del dot j is equal to minus dou rho by dou t, which is equal to minus dou by dou t of substituting rho from this Gauss's law. This is epsilon 0 del dot e. Taking this del dot outside, this is minus del dot epsilon 0 dou e by dou t. Okay. Then, so substituting here means in this divergence of Ampere's law, that is del dot del cross B is equal to mu 0 del dot j, mu 0 del dot j. റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, കുഴപ്പമില്ല, പോവാണല്ലേ? ഓ ശരി ശരി. ആ ഒരു ഇവരെ ഡി സിയുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ചെയ്തില്ലേ? ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തോളൂ, അത് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പം ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എന്തായാലും സൈറ്റ് കയറി. കാരണം ഡി സിയുടെ കോമൺ അല്ല, മറ്റേ കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ അവർ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഡിഗ്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പിന്നെ അതില്ലല്ലോ, മീൻസ് ഇവർ ഈ ഗസ്റ്റുമാരെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാർ മാക്സിമം അങ്ങനെ ലാഭം നോക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലാസ് തീരുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, പോസ്റ്റ് വരും. അല്ല, ഇപ്പോൾ ആകെ 10 പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇത് തീർന്നാൽ, ലോക്ക്ഡൗൺ തീർന്നാലും എന്തായാലും തുടങ്ങുന്ന ഉറപ്പാണ്. വിളിക്കും, എന്തായാലും വിളിക്കും, വിളിക്കാക്കാം. ഇപ്പം ഈ കാലത്ത് പോയി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും നാദാപുരം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം. നാദാപുരത്തുള്ള ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷേ പകരാളുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവിടെ പകരാളില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ പകരാൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര, കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പേരാമ്പ്ര വിളിക്കും ഇതുവരെ പോലെ. അവിടെ ഇതേപോലെ അറിയാം, കണ്ട് വിളിക്കണ്ട്. കണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏഴുണ്ടൊക്കെ അന്ന് ഞാനിവിടെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിലൂടെ. പ്രൊവിഡൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അറിയണമെങ്കിൽ പറയണ്ടേ എന്തായാലും കൂടെ. സുഖം. ഇപ്പോൾ എത്ര 50 ദിവസം ആരെ വീട്ടിൽ തന്നെ. ഓക്കെ. So del dot j is mu 0 into this del dot j is minus del dot epsilon 0 dou e by dou t. So this mu 0 into this value, that is
minus del dot mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. So this value need not be 0, but LHS is 0. So that is the problem. So Maxwell ചെയ്തത്, സോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആണല്ലോ. ദിസ് മ്യൂ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആണല്ലോ. ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലസ് ടേം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ 0 ആക്കി മാറ്റാം. കാരണം ഇവിടെ LHS ഷുഡ് ബി 0, LHS മസ്റ്റ് ബി 0, സോ RHS ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി 0. ഓക്കെ, സോ 0 ആക്കണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ 0 ആക്കി മാറ്റും. സോ അതാണ് മാക്സ്വെൽ ചെയ്തത്. സോ ഇതേ ടേം പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അതേ ടേം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ബിക്കം 0, ദിസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു നോക്കൂ. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽ ഡോട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ദോ ഇ ബൈ ദോ ടി. ബട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് മ്യൂ 0 ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ, ദിസ് ഈസ് മ്യൂ 0 ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ, ദെൻ ദിസ് ടേം. സോ നമുക്കിവിടെ ഡെൽ ഡോട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽ ഡോട്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ അഗെയിൻ ബിക്കംസ്, ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഡെൽ ഡോട്ട്. ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഗോസ് ലോ ഡെൽ ഡോട്ട് E ഈക്വൽസ് B by epsilon 0 mu 0 second one plus B is equal to mu 0. third maxwell equation, that is Faraday's law, del cross E is equal to minus ഇവിടെ പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ divergence. the fourth maxwell equation, that is Ampere's law with maxwell's corrections, that is del cross B is equal to mu 0 ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തോ ഈ ബൈ ആംപിയേഴ്സ് ലോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്ഷൻ വരുത്തുക മാത്രമേ മാക്സ്വെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു കറക്ഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ 4 ലോസ് ഇക്വേഷൻ, that is F equal to Maxwell's correction, Ampere's law with Maxwell's correction is known as Maxwell's accommodations. So this is the fourth Maxwell theoretical content. But ഇതിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ 5 ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ചേഞ്ച് നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് മാത്രം, ഏത് ലോയെയും മ്യൂ 0 ജെ മാത്രം എടുക്കാൻ, കറണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ദോ ഇ ബൈ ദോ ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സോഴ്സ് കൂടെ ഇവിടെ വന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഓപ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് ഈ അനദർ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എടുക്കാൻ കഴിയും. So that is the importance of changing electric field induces നമ്മൾ ഈ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഫാരഡേസ് ലോ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫാരഡേസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ, റിയൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ 2 സോഴ്സേ വരുന്നുള്ളൂ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും അതേപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ദോ ബി ബൈ ദോ ടി ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അതായത് ഫാരഡേസ് ലോയെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി 2 സോഴ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്, മറ്റൊന്ന് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. റിയലി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ, കാരണം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബേസിക് സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും അതേപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെയും ആണ്. സോ നമുക്ക് സോഴ്സുകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഫീൽഡുകളെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ. ഡെൽ ഡോട്ട് E is equal to rho by epsilon 0. So the rho is the source and E is the field, or E is the resultant field. That is, this rho produces this diverging field. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഡെൽ ക്രോസ് E പ്ലസ് ദോ ബി ബൈ ദോ ടി is equal to 0. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഡെൽ ഡോട്ട് B is equal to 0. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് B മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 dou E by dou T is equal to mu 0 J. So this is the real source J and this is the real source rho. So Maxwell's equations tells how charges produces fields, how charges produces field, how this charges produces fields, how this current produces fields,
But the force law means നമ്മുടെ Lorentz force law Q F is equal to Q into E plus V cross B. It says, it tells how fields affect charges. How fields affect charges. So ഇതൊരു മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ലോ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ സിമ്മട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വാക്വം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കൂ. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വാക്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്വത്തിൽ എന്തില്ല? റോയും ജെയും 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം വാക്വത്തിൽ വാക്വം എം ടി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സോ റോ ഈസ് 0, ജെ ഈസ് 0. സോ ഇൻ വാക്വം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ഓൾവേസ് 0. ദെൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ഇ. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നത് കാരണം റോ ഇല്ല, ജെ ഇല്ല. റോയും ജെയും 0 ആകുക എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ വേഗത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിയർ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ട് ഇ. കാരണം ഇവിടെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് മാറി. സോ നോക്കൂ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ദേ ആർ സിമ്മട്രിക്കൽ. They are symmetrical. Del dot E is equal to 0, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus dou B by dot E. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ del cross B is equal to mu 0 epsilon 0 dou E by dot E. സോ ഇവിടെ ഈ ബിക്ക് പകരം മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഇ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇവിടെയുള്ള ബിക്ക് പകരം മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. മീൻസ് ദേ ആർ സിമ്മട്രിക്കൽ. ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ സിമ്മട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതേ സിമ്മട്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക്, മീൻസ് വേക്കത്തിലല്ലാതെ ഒറിജിനൽ ജനറൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേ സിമ്മട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് നോക്കൂ. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം? സിമ്മട്രിക്ക് ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവണമായിരുന്നു? ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0, വെർ ദിസ് റോ ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഇത് സിമ്മട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെൽ ഡോട്ട് ബിയും ഇതേ ഫോമിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നു. മീൻസ് 1 ബൈ എപ്സിലോൺ 0ക്ക് പകരം എന്ത് വരണം? മ്യൂ 0 എന്ന് വരണം. റോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് പകരം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇവർ സിമ്മട്രിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ ഇക്വേഷന് സിമ്മട്രിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷന് സിമ്മട്രിക് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ദോ ബി ബൈ ദോ ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ മ്യൂ 0 ജെ ഇ പ്ലസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ദോ ഇ ബൈ ദോ ടി. സോ ഈ ടേമിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ബട്ട് ഈ ടേമിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മ്യൂ 0 ജെ എം, where this Jm is the magnetic current density, not electric current density. Magnetic current density. ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് വേണം, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സിമ്മട്രിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ സിമ്മട്രിക് ആവാം. സോ അങ്ങനെ സിമ്മട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോ എമ്മും അതേപോലെ ജെ എമ്മും ഉണ്ടാവണം. സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കുറേ സെർച്ച് നടത്തി. ബട്ട് ഫൈനലി it was concluded that they do not exist. Means this rho m and jm do not exist. Okay, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് continuity equation, that is del dot j is equal to del dot j is equal to minus dou rho e by dot t ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് del dot j m magnetic current density is equal to minus dou rho m by dot t, that is charge density by dot t. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റോ എമ്മും അതേപോലെ ജെ എമ്മും നമുക്കൊരിക്കലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മീൻസ് ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
മോണോപോൾസ് ആണ്, നോർത്ത് പോൾസ് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ്. സോ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫ്ലോയുമില്ല. മീൻസ് അവരുടെ ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള JM മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് സിമെട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ.